रजे टुडे डेट इज़ 29 अक्टूबर और ਆਪਾਂ रजे बिजनेस मैनेजमेंट का नैक्सट जो टॉपिक रहिंदा हैगा मैनेजीरियल कंट्रोल वो स्टार्ट करन लगे हाँ। मैनेजीरियल कंट्रोल की हुंदा पिछली वीडियोज़ दे विच आपां कंट्रोल दा मीनिंग फीचर्स प्रिंसिपल्स प्रोसैस ये सारा आपां कीता सीगा। इस वीडियो दे विच आपां कि कंट्रोल नूं मैनेजमेंट करन दियां किहड़ियां टैकनीक्स ने वो आपां इस चैप्टर दे विच डिस्कस करनियां ने। तो वो टैकनीक्स नूं बेसिकली 2 पार्ट्स डिवाइड किया गया रजे। एक आंदा जी ट्रडिशनल टैकनीक, एक आंदी है जी मॉडर्न टैकनीक। ट्रडिशनल का मतलब होंगे जो पहलों तो ही चलिया आ रही टैकनीक्स ने, तो मॉडर्न का मतलब होंगे जड़ियाँ टैकनीक्स हुण मॉडर्न टाइम नूं लैके बनाई गई ने। पहला आप डिस्कस करांगे अबाउट ट्रडिशनल टैकनीक्स कि पुराना पहला आप किमें मतलब अपनिया जड़ियाँ कंट्रोल करन वास्ते किहड़ियां टैकनीक्स नूं अपनाते सीगे। उहदे विच रजे सब तो पहला आंदा जी बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल दे विच देखो बेसिकली एक बजट बनाया जाता सीगा, ठीक है। बजट दे विच रजे आपां आउण वाले समय दे विच की करना है उहदे बारे प्लैनिंग की जाती है। आने वाले समय किन्नी इनकम होएगी कितना खर्चा होएगा वो दस्सिया जाता गा। फिर जदों वो वाला टाइम कंप्लीट हो जाता सीगा दैन कंपेयर किया जाता सीगा कि अकॉर्डिंग टू प्लैन साडा काम होया या नहीं होया, ठीक है। तो उस प्रोसैस नूं बोलदे आ बजटरी कंट्रोल। देखो हुण बजटरी कंट्रोल इज़ द यूज़ ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव सिस्टम ऑफ बजटिंग टू एड मैनेजमेंट इन कैरिंग आउट इट्स फंक्शन लाइक प्लैनिंग कोआर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, ठीक है जी। उस तो बाद सेकंड आंदा सीगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की डेफिनेशन की गल करिए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की है इज़ अ प्री डिटर्मिन कॉस्ट, एक पहला तो ही डिटर्मिन की हुई कॉस्ट हैगी आ विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशंस एंड रेलिवेंट नैसेसरी एक्सपेंडिचर्स। मीनस ये स्टैंडर्ड का मतलब थोड़ा मैं दस ही चुकी सी बिजनेस के की हुंदा टारगेट, यानी कि यह बहुत इंपॉर्टेंट पहली गल तो रूल है कंट्रोल करन दा। इहदे विच की हुंदा आ पहला टारगेट दिता जाता गा भी तुसी आने वाले समय ये वाला स्टैंडर्ड जोड़ा वो कंप्लीट करना है। दैन जो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता तो अपन मैजरमेंट करते हैं कि साडा जो स्टैंडर्ड है वो कंप्लीट होया या नहीं होयागा। दैन उस तो बाद आता है जी ब्रेक इवन एनालिसिस जिन्होंने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी बोलते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब होंगे कि जिथे देर इज़ अ नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब वो वाला पॉइंट जिथे कोई लॉस नहीं है कोई प्रॉफिट नहीं है। मान लो तुम 1 लाख रुपया खर्च किया तो कोई चीज़ बनाई सी तो हुण वो चीज़ों वेच के तुम 1 लाख रुपया प्राप्त कर लिया, मतलब 1 लाख चो 1 लाख गए माइनस जीरो हो गया। तो इट मीनस ये वाला जो पॉइंट है वो कि पॉइंट आ गया जी ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी डिस्क्राइब करता है कि तुम अपनी जड़ियाँ फंक्शनस है उन्होंने कंट्रोल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस पॉइंट तो बाद हमेशा थोनों की होंगे प्रॉफिट्स होंगे। उस बाद आ गया जी इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री का मतलब जी बेसिकली स्टॉक होंदा है। इन्वेंट्री जोड़ा इज़ द स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स कंज्यूमेबल स्टोर स्पेयर पार्ट्स का, ठीक है, ये सारा स्टॉक पिया होंदा है। सो इन्वेंट्री कंट्रोल का मीन होंदा कंट्रोल ओवर डिफरेंट आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री एंड स्टॉक। जोड़ा तुहाडे कोल स्टॉक पिया उन्हां ते कंट्रोल करना, ठीक है जी। ये बेसिकली जो मैन मशीनस, ठीक है, ये चीज़ों किस तरीके नाल यूटिलाइज कर रहे हो किमें कंट्रोल करना वो इस मैथड दे विच देखा जाता सीगा। दैन आ गया इंटरनल ऑडिट। इंटरनल का मतलब होंदा अंदरूनी, ऑडिट का मतलब होंदा चैक करना। ये की होंदा है कि इंटरनल लैवल ते आप ही मैनेजमेंट की करती है नाल टाइम टू टाइम ते वो अपने वर्क जी काम नूं सुपरवाइज करती रहती है कि काम जो सही तरीके नाल हो रहा या नहीं हो रहा। ये स्टाफ अलग तो डिफाइन कर दी, अलग तो स्टाफ भर्ती कर दी है, सिर्फ उन्होंने की करना ऑडिटिंग का काम करना। दैन आंदा रजे स्टैटिकल डाटा एनालिसिस। स्टैटिकल डाटा एनालिसिस रजे वो होंगे जिहदे विच असीं अपने रिजल्ट्स नूं जां अपनी एनालिसिस नूं स्टैटिकल वे नाल प्रेजेंट करते हैं। जिवें आपां टेबल्स बना के कोई ग्राफ बना के, ठीक है, टेबल्स बना के ग्राफ्स बना के चार्ट्स वगैरह बना के जो आप अपने रिजल्ट्स नूं एनालिसिस करते हैं दैट प्रोसैस इज़ नोन एज स्टैटिकल डाटा एनालिसिस। दैन आ गया पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल मतलब खुद व्यक्तिगत तौर पर, ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करना। कंट्रोल करने का भी एक बहुत पुराना मैथड है। ये की होंदा है मैनेजर जो फस्ट हैंड इन्फॉर्मेशन को कलैक्ट करता है, वह हर एक ते साइकोलॉजिकल प्रैशर बनाता है कि यू हैव टू डू दैट वर्क विच हैज़ गिवन टू यू, भी जोड़ा काम तुहानूं दिता गया तुसीं उहनूं काम करना है विदाउट मतलब कह सकते हैं कि
ਸਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੂਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਰੈਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ROI। ROI ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਤਾਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 20,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ 35,000 ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ROI ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਟੂ 100। 0.75 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 75% ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ MIS। MIS ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਡੈਕੂਏਟ ਅਤੇ ਐਕੂਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ MIS ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਡਿਟ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ZBB, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸ ਬਸਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਸ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸ ਬਜਟਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ PERT। PERT ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਵਿਊ ਟੈਕਨੀਕ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਵਿਊ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਜਜਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਰਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਰਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਾ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਆਫ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ CPM ਦੀ ਰਜੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਮੈਥਡ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ CPM। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਸਪੋਂਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ CPM ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਇਨਟੂ 1000 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ $2500 ਖਰਚਾ ਡਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਟੂ 1000,
ਤੇ 5 lakhs ਮੰਨ ਲਓ ਪੀਪਲਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨ CPM ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ $5 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਪਰਸਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗਾ। Then it is a process of identifying and measuring data about human resource and communicating the information to the interested parties, ठीक है। उस तो बाद अगला आंदे लास्ट टेक्निक रहेगी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी एक सिस्टम ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸਟ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ PERT ਐਂਡ CPM ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, PERT ਐਂਡ CPM ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਵੀ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੇ।